Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. When you come and start worshiping Him in His mighty presence, the Lord God will come in our midst. Hallelujah. Let us all bow down our head and praise one true God. Let us all give all thanks and glory to the one true God. Let us all say, thank you, Father, for this wonderful day, O God. Lord, on this Sabbath day, O God. Lord, we are in your presence, O Father. We have come to worship you, O God. We have come to magnify your holy name, O Father. Lord God, take control over this place, O God. Yes, Father, let your holy presence, O God. Let your name shall be glorified in this tabernacle, O Father. Lord, Father, yes, Father, thank you, Lord, for helping us, guiding us, O God, throughout this week, O God. Thank you, Father, for giving us one more week, O God, to see in your mighty presence, O Father. Yes, people, let us all open our mouth and let us all praise Him, because He is the Lord God who deserves all the prayers. He is the one who deserves all the glory. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹಸ್ತವು, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಿರಿ. ಆಗ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. Let us all give glory to Him. Let us all give praises to Him. The Lord God whom we serve is a living Father. He has resurrected. He has been resurrected. He was crucified on that cross, but He has been resurrected on the third day. Jesus. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a
there for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. 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 Yes, people of Christ, you might be saying, there is no way, O God, for me, O God. Lord, my way, O God, has been filled with all the obstacles, O Father. Lord, wherever I go, God, there is always, O God, failure in my life, O Father. You might be saying this, my dear people, but the God whom we praise, the Lord whom we save, the Lord whom we praise Him, He is the Lord who is the one who make the way for us. You have to just believe in His name. The Lord whom you trust will make a way for you. Let us all stand in His mighty presence. Let us all give glory to Him. Let us all give thanks to Him. ನಾವೆಲ್ಲರೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ, ಗಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He deserves all the glory. He deserves all the honor. He deserves each and everything, whatever we do in our life, everything, all the glory He deserves. Let us all sing this song and let's praise His mighty name, people. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are good, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವುನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
is no one like him. He deserves all the glory. He deserves all the honor, because the Lord God whom we trust, whom we serve, is a wonderful God. Let us all praise him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಉನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ರಾಜ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ಯಾ, ನೀನೇ ನನಗೆ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ಯಾ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನಾನು ಆಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ರಾಜ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಆತನ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದುಃಖವು, ವೇದನೆಯು, ರೋಗವು, ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ದುಃಖವು, ವೇದನೆಯು, ರೋಗವು, ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಮುರಿದಾಗುವ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಮುರಿದಾಗುವ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೋಕವ ನಾವು ಕದಲಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೋಕವ ನಾವು ಕದಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುವೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ,
ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇವಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನೀನೇ ರಾಜ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ನಾನೇ ಜೀವವು, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯೇಸಪ್ಪನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅದೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ಯೇಸುರಾಮನ ಬಲವು ನೀನೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಯೇಸುರಾಮನ ಬಲವು ನೀನೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ನಾವು ಅದನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎನಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎನಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Glory, glory, glory to God. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. 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 ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಟೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾತ್ಪರನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Lord, yes, Father, we give each and everything into your mighty hands, O Father. All glory to you, O Father. Lord, we praise you, we praise you, we praise you, O God. Let us all sing an English song and worship his mighty name. Let us all give glory to him. Let us feel his presence. When upon life's billows you are Tempest storms, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with the load of care? Does the crossing heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings,
your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Yes, Father. Thank you for all the blessings, oh Father. Lord, we receive in your mighty Son's name, Jesus, oh Father. Thank you for all the blessings, oh Father. Lord, thank you for all the blessings that you have done to your people, oh God. Lord, we give each and every glory into your mighty hands, oh Father. Lord, we give this service into your mighty hands, oh Father. Each and every glory only be to you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Greetings in the most loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ದೇವರು ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. May God continue to bless you and protect you from all the evils of this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ. And today's message is on the title, Abide in me to bear fruits. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. The reference is taken from John chapter 15 verse 4 and 5. I read it for you. Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. This sentence we must have read again and again for a number of times. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಓದಿರುತ್ತೇವೆ. Must have heard messages also on this. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿರಬಹುದು. But this morning I just want you to concentrate on certain things what God wants to speak to you. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. It was a conversation between Jesus and his disciples. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ. Those who call themselves Christians and those who call the disciples of Jesus, this message is for you. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. And when I was going through this, what flashed me is a sentence, two sentences combined in one sentence. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. One is, you abide in me.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ. And the next sentence is, I abide in you, you in me, and I in you. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I don't know how many of you really understand this, but I just want to bring an example to you. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Take a tumbler ಒಂದು ಲೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, and pour water into it. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. Now we know that water is in the tumbler. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಆ ಲೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Supposing the tumbler is you and the water is God, then it represents God in you, that is water in the tumbler. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟವನ್ನು ನೀವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರನ್ನಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಆ ಲೋಟವಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The next God says, you in me. First portion is okay, I in you. The next one is, you have to be in me. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಈಗ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now how is it possible? Water is already in the tumbler. Now the tumbler also should be in the water. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಲೋಟವೂ ಸಹ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. What we should do is take the tumbler full of water, put it in water again, maybe a bigger vessel or a pond or a river where the water is there. Take the tumbler of water, put that filled tumbler in the water. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಲೋಟವನ್ನು ನೀರಿನ ಸಮೇತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನದಿಯೋ ಕೊಳವೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಟವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So that now the tumbler is filled with water inside and outside, completely immersed in the water. Both inside it as water and outside it as water. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ನೀರು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Blessed is a man, who has God in him and he in God. ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧನ್ಯನು. Hallelujah. 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 That's what says, you have nothing on your own. God will take care of inside thing as well as the outside thing if God is in you and you in God. ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. There are certain people, they call themselves Christians. Outside they look holy, godly nature kind of a things, but inside they do not have any qualities of God. Only devil resides in them. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಶುದ್ಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. What they speak, what they do, everything devilish, but they really attend churches, going for prayer meetings. They dress like a holy people. Outside they look really, godly, but inside they are filthy rags.
ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇವರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. At the same time, we can see there are some good people, very good people, have very good qualities, godly quality. We call it godly qualities. Humbleness, and they're loving. Everything looks, godly, but they do not have God. No, they are not in the God, because some of them may be atheist, some may not like God. They have not accepted Jesus Christ, but they have some good qualities. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. There's a difference between goodness and righteousness. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. Good people do not necessarily inherit the kingdom of God, but the righteous will inherit the kingdom of God. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Those whose sins are washed away by the blood of Jesus only can be called righteous, and they only will inherit the kingdom of God. ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ನೀತಿವಂತರು. ಆ ನೀತಿವಂತರು ದೇವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. So that's why God says God should be in you and you should be in God to bring forth fruits. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಿರಿ. The word of God very clearly says, I am the vine, you are branches. He who abides in me and I in him bear fruits. It means you have to abide in God and God should abide in you. It's like a tree, having branches. The branches should always be with the tree, and the tree strength, power, the nutrients, everything from the tree should go into the branches. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲವು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. You must have seen various trees with dried out branches. There are certain branches in the tree dried out, but still they are sticking with the main tree trunk. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಹೊರಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಣಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. You see, the branch, a dried branch is with the tree, but the tree power, energy, nutrition is not in the branch. ಈ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಯು ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ, ಬಲವು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Hallelujah. Hallelujah. So you may be saying that you are with God, but whether God is with you is the question. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. It is dried out. The branch is dried out. Simply it is sticking with the tree without drawing any energy, any power, any nutrients from the trunk. Any day the dried one will fall. It will not produce any fruit. ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಯು ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೂ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಲವನ್ನಾಗಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಫಲವು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡದ ಕಾರಣ ಕೊಂಬೆಯು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು. The next one we see sometimes when you cut a branch. You cut the branch and the branch is no more with the tree. But the branch looks so greeny, healthy, with green leaves and the fruits and flowers, everything there. Because it was cut a few minutes from the tree. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಫಲವತ್ತತೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. You see this? Have you seen this? And now the branches, the cut branch is, look healthy with all the energy of the tree, but it is no more with the tree. Because it is no more with the tree, it will not bear fruits henceforth. ಈ ಒಂದು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೊಂಬೆಯು ಅದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. The power of God which was in the person, once he leaves the person, the power also goes out. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. When the Spirit of God left Samson, all his power went off. ಸಂಸೋನನನ್ನು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಲವೂ ಸಹ ಸಿಂಸೋನನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. When the power of God was with him, you could able to untie any rope in just no minutes. But when the power of God left him, you could not even break a small rope also. ದೇವರ ಬಲವು ಸಂಸೋನನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಂಥ ರೀತಿಯಾದ ಹಗ್ಗವನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೊಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರ ಬಲವು ಆತನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಗ್ಗವನ್ನಾದರೂ ಆತನಿಂದ ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. My dear friend, what God says to you is that if you want to bear fruits, good fruits, God should be in you and you should be in God. It's completely immersed in God. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. There's a beautiful story in Bible. You can refer to 2 Kings chapter 6 verse 1 to 3. 1 to 5. I'll read it for you. It's a beautiful one. 2 Kings chapter 6 verse 1, he says, "And the sons of prophets said to Elisha, See now, the place where we dwell with you is too small. Please let us go to the Jordan, and let every man take a beam from there, and let us make there a place where we dwell. So he answered, Go. Then one said, Please consent to go with your servant. And he answered,
I will go. So he went with them. And when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was cutting down a tree, iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed one. And so the man of God said, Where did it fall? And he answered, he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Therefore he said, Pick it up for yourself. For he reached out his hand and took it. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯುಂಟು. 2 ಅರಸುಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯೋರ್ದನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಎಲೀಷನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೋರ್ದನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕೊಡಲಿಯು ಕಾವು ತಪ್ಪಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಲಿಯು ತೇಲಾಡಿತು. ಎಲೀಷನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. So here is a story. A man goes with an axe to cut a tree. While he was cutting, as he was cutting, the head portion of the axe fell down into the deep waters. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. After losing the head, what he was having was only a stick, and it was not called axe, and he could not perform what he wanted to do it. ಆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯ ತಲೆಯು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬರೀ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Very clear. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. So if you analyze if you see what is the meaning of this axe with reference to Bible, we see the axe as 2 parts. One is the stick, the wooden portion of it. Another one, iron head. There are 2 main parts in this. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಡಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಅಂಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಕೈಹಿಡಿ. The wood always refers to Lord Jesus Christ. He is a branch. That's what Bible says. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You can refer Isaiah chapter 11 verse 1 says, There shall come forth a rod from this stem of Jesse, and the branch shall grow out of his roots. He is called branch, or so always the wood refers to Jesus Christ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿ ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು, ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ತಳಿರು ಫಲಿಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. The iron portion of the iron head refers to man. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. You see, man was made out of the mud from the earth. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. Similarly, iron also comes out of mud only, iron ore. ಹಾಗಾದರೆ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So, to be an axe, it needs wooden portion of it and also iron portion of it. Both together, they make a good axe to cut the trees. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆ ಒಂದು ಮುಂಭಾಗವು ಹಿಂದೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. If you want to be successful in your life, you have to be with God. Man should be with God to bring forth fruits or be successful in his life. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಫಲತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. If the iron portion goes away from the wood, it loses all its glory, the power, the energy. ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣವು ಮುಂದೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಕಬ್ಬಿಣವು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Similarly, if a man goes away from a God, you loses all the power of God. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. But let's see, how did the axe came out of the wood while he was cutting the tree? ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯ ಮುಂಭಾಗವು ಹೇಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ. Just like that, it did not come. ಅದು ಹಾಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. While he was performing, slowly, the egg must have got shaken because the fasteners, the glue that was binding them together must have got loosened and the nails must have fallen, and slowly the egg portion, the iron portion came out of the wood. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟನೆ ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಂಭಾಗವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಯುವಾಗಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಮೊಳೆಗಳು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಟಿಸಿರುವಂತ ಅಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So let us see what are the fasteners or the glue that was binding man and God together, or the wood and the iron together. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಮೊಳೆಯಾಗಲಿ ಅಂಟಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. The first fasteners or the glue that is required to bind man with God is prayer life. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂಟು ಇಲ್ಲವ ಮೊಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. If you do not have any communication with God, you will not have any connection with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Where we pray, there God comes. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ. Where 2 or 3 people gather together in my name. If we gather together to pray to Him, God, when we make a prayer, God presence comes there. ಎಲ್ಲಿ 2-3 ಜನರು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So if you lose your prayer life, my dear friend, one of your nails gone out. Just imagine one nail, a powerful nail, which was holding the wood and the iron portion of it, now got loosened. So the axe must be shaking. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತವು ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮೊಳೆಯು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಡಿಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Secondly, the second fasteners or glue that is required to bind God and man is faith.
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ. If you do not have belief or faith in God, you cannot expect any miracles in your life. You cannot be successful. You will not be fruitful. ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯು ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And it's one of the, a strong nail, to be with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಬಲವಾದಂತ ಮೊಳೆಯಾಗಿದೆ. So that has to stand fast long. He says, Hebrew chapter 3 verse 14 says, Hebrew chapter 3 verse 14 says, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence, that's a belief, steadfast to the end. The belief, the faith should be steadfast till the end if you want to be with Christ. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮೊದಲಿಂದಿರುವ ಭರವಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. And verse 18, Hebrew 3 verse 18 and 19 very clearly says, to whom did he swear that they would not enter his rest? To those who did not obey. And so they see they could not enter in the kingdom because of their unbelief. They did not believe God, so they could not enter into the promised land. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18-19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು? ಅವಿಧೇಯರನ್ನು ಕುರಿತಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಸೇರಲಾರದೆ ಹೋದದ್ದು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The first nail of a prayer gone, and the second nail of faithfulness or faith gone. Now let's see what are the other nails or glues. ಈ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ದೇವರ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಸಹ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. The third one is closeness with God. See, you have to be with God all the time. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. It says in Hebrew chapter 10 verse 22 says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up the love and good works, not forsaking the assembly of ourselves together. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22-23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಂತೆ ನಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಂಚಲವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸೋಣ. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. Here we see certain people go away from God. They do not be with God's people. They don't even come to church.
Sundays, they are too busy. They are far away from God, and they says they forsake the assembling. They do not like coming to church. They go. Some people say, "No, I don't have to attend a church, to be God's person." My dear friend, Bible very clearly says, "Do not forsake, don't abandon God's assembly." ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾನ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. Be nearer to God all the time. Don't go into the far away from God, because see, we see beautiful stories in Bible. Naomi, left Jerusalem to go to Moab. She lost her husband and 2 children, lost everything. But at the same time, you see Ruth comes from Moab to Jerusalem. A godly person goes away from God to the sinful things. She lost everything. But a sinful person coming to God, she receives everything. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೈವಜನರೇ, ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನೌಮಿಯು ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತವಳು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಮೋವಾಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ರೂತಳಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. If you are closer to God, you will really be successful and will bring forth fruits in your life. ನೀನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. In this man's life, that nail also fallen. ಈತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯು ಸಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. And the fourth one, the clue that binds is holiness. You have to be holy, not worldly. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಲೌಕಿಕತೆಯಲ್ಲ. Many people lose their holiness. You are called to be holy. You are chosen by God to be holy, but some of us seek the worldliness, the sinful things of this world. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Hebrews chapter 6 verse 4 says, "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit, have tasted the good word of God and the powers of age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify God again, put him to an open shame." That's what Bible says. "And if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, and whose end is to be burned." ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಿಂದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದಾದ ದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು
ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವವರು, ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಪಡಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವರ್ತಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದೇ. You see this here. Having received the salvation, if you go back to commit sins, and the destiny is you will be burnt, you will be destroyed, and you will not bear any good fruits. ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇರುವಂತವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So there are four nails or glue. I have seen there are so many other things, but due to the limitation of time, I just want to cut down to four only. So all these fasteners, glues are very, very important to bind you and God together. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯು ಆ ಒಂದು ಮರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಡುವಂತದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Some of you may say, unfortunately, same thing happened in my life. I am no more with God, and God is separated from me. I am fallen. Now, is there any remedy? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಸಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. The same story as a solution also. ಇದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರವೂ ಉಂಟು. The man lost the axe head, but again he recovers it. How he recovers, let us see. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ. He says, 2 Kings chapter 6 verse 4, he says, he cried out and said, "Alas, master, for it was borrowed." You see, this man goes back to the man of God. A man who lost goes back to the man of God asking, "Lord, I have lost it." ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ 2 ಅರಸುಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನು, ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. My dear friend, today if you have lost, and if you are lost, and if don't go into depression, sit and brood over things, saying, "I have lost everything, this is the end." Go back to God, the one who has given you strength, the one who saved you. Go back to him and cry to him, saying, "The master, I am lost." Say to him, he has a solution in his hand. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸಹ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೋದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ. The prodigal son left his father and he lost everything. But one day he decided, he said, "I will go back to my father." The prodigal son came back to his father to have this sonship.
ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Whatever you are lost, my dear friend, today is a time that you decide to come back to God again. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. When you come to God, my dear friend, you don't sit quiet. You confess your sin. Second one is confess your sin before God. ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. The word of God says, verse 6 says, so the man of God asked that person who lost, where did it fall? And he showed him the place. See, where have you fallen, my dear friend? Confess that to your master. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿದೆನು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. You know where you are lost. What you have done in your life is not just like that you are lost. You know the sins you have committed. Confess to God, this is the place I lost myself. Say to him. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. Don't make a general prayer, Lord, forgive all my sins. ನೀವು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. Specifically say where you have fallen. Analyze yourself. Where all the places you went. What are the things you have done. What are the things you have committed. Each and everything. Commit to God. Confess to him, saying that this is the place. This is the place, Lord, I have fallen. Say to him. ನೀವು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಇದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನೋ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದೆನೋ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. Proverbs 28 verse 13 says, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು. So don't cover your sin, my dear friend. This man showed where the axe fell. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. You know, the next portion is that man of God gives a beautiful solution. He says, cut a branch and throw it where it fell. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I have already told you, the stick, the wood refers to Jesus. ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. There's no other solution than Jesus in your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. Again, Jesus has to come into your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. Put that foot in that place where you have fallen. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕು. You take Jesus with you. Ask Jesus to come into your life in that area. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀನು ಮುಳುಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು. Wood refers to Jesus. When he comes into your life, he will wipe away all your sins.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Acts chapter 22 verse 16 says, "Now why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord." ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೇಕೆ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಎದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೋ ಅಂದನು. Call upon the Lord, call Jesus in your life, get washed all your sins. My dear friend, this is the time that you have to be washed again. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಆತನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Throw that stick in the place where it fell. ಆ ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರಿ. And the next one is another beautiful word. The man of God says, "Now go and pick it yourself." ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. My dear friend, no one else will come for your help for your salvation. It is you have to pick up your salvation. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಹೋಗಬೇಕು. Many people, if anything happens, we always blame it on others. For our all sinful activities also, we blame it on our parents because they not guided you properly, or some of our friends, you say, you only put me into this. All sorts of blame on others. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Even some of the people are, this thing, they come and request you. You pray for me. You do this puja for me. You do this thing for me. You plead with God. And they will come to the extent of asking you, please put fasting prayer and pray for my salvation. ಇಲ್ಲೂ ಅನೇಕರು, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. My dear friend, others' effort will not bring salvation. It is your effort. You go pick it yourself. The salvation is for you, and you have to seek that salvation. You have to go to Jesus, not someone else. For your salvation, you have to go. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Abide in me, you will bear good fruits. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಿ. Don't lose the nails which is holding you and God together. ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. If you have lost it, my dear friends, I have 4 steps I already told you. You cry to God, confess yourself, receive Jesus in your life again. That only you have to do it. No one else can do it. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ 4 ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಹೊರತು, ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. If you are not bearing fruits, or if you are not successful in your life, don't blame it on others. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಡಿ.
Jesus says, I am the vine, you are branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's close our eyes and pray. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you given us, Lord, to listen to your word. And you said, Lord, abide in me and you in me. Lord, yes, Lord, help us to abide in you and you in us, O Lord. Many a times we go away, all our Lord fasteners, which is binding you and me. Many a times we lose one by one, not knowing that we are losing our lives. But God, today you spoken to us very clearly. Help us, Lord, to be with you all the time and you with us all the time. Lord, if any of them, Lord, lost their lives, I pray, oh God, bring them back. Help them, Lord, as they come to you and confess their sin and, Lord, cry to you for your salvation. Heavenly Father, open your, Lord, arms to bring them into your fold again. You are a merciful God. Bless everyone. Help us, Lord, to bring good fruits. Thank you. Lord, while I'm praying, I pray for all the needy people, the sick people, those who are suffering because of the pandemic and other problems. Lord, I pray, help them, oh God. Let them bring forth good fruit, oh Lord. Let the Lord love and joy and peace of God be upon them and their families, oh God, Jesus. If they need your strength or power, your healing, provide them, oh God, Jesus. Bless your people. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.